दिन दिहाड़े कतल कर दिता गया सुधीर सूरी कौन सी। इस रिपोर्ट विच दसांगे कि पिछले समयां दे विच किहड़े-किहड़े मसलिਆਂ ते करके विवादां विच रहा सुधीर सूरी दे उत्ते हेट स्पीच दे परचे किन्ने दर्ज सी और विस्तार नाल ये भी दसांगे कि सोशल मीडिया दे उत्ते अजिहे बयान सुधीर सूरी वल्लों क्यों दिते जांदे सी जिस दे करके उस नूं विवादां दे विच भी रहना पैंदा सी ते नाल दे नाल सरकार दे वल्लों भारी सुरक्षा समय-समय ते दित्ती गई। कदे सिक्योरिटी वापस लै ली गई, कदे मुड़ दे दित्ती गई, कदे सुरक्षा मुलाजमां दी गिणती वधदी रही, कदे घटदी रही। हुण दसांगे कि पंजाब दे विच शिव सेना दा नाम वरतन वालियां जथेबंदियां दी गिणती किन्नी है तां शिव सेना दा बाल ठाकरे दे उस सियासी पार्टी दे नाल कोई लैण देण है जां नहीं। पंजाब दे विच हिंदू संगठनां दे नाम दे उत्ते शिव सेना दा नाम क्यों वरत्या जांदा है। सुधीर सूरी दे बारे गल करदे हां कि सुधीर सूरी कौन सी। सब तो पहला दस दईए कि ताज़ा घटनाक्रम के नाल नाल जिहड़ी अपडेट है, बहुत सारे समय समय के उत्ते जदों भी इस तरह की कोई वारदात हुंदी है तो बहुत तरह अफवाहां का दौर भी है जिहड़ा वो शुरू हो जाता है, भखनियां शुरू हो जांदियां ने गल्लां, सुनिया सुनाइयां गल्लां दे उत्ते यकीन करके वो एक अफवाह के रूप में इन्ना ज़्यादा फैलती है कि उस सच्चाई तो कोहां दूर हुंदियां ने। मोटे रूप दे विच इस कतल कांड दे नाल जुड़ियां गल्लां पहलां दस दिंदे हां, उस तो बाद विस्तार नाल दसांगे कि पिछोकड़ की सी सुधीर सूरी दा ते हुण तक कतल मामला जदों दा अंजाम दिता गया। पंजाब दे डीजीपी ने भी इत्थों तक कह दिता है कि मौके दे उत्ते असीं जिहड़ा मुख मुलजम है जिसने हमला किया उसका नाम है संदीप सिंह उर्फ सनी, उस नूं गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर दे सीपी अरुणपाल सिंह जिन्हां नूं एडिशनल चार्ज दिता गया है उन्होंने भी इस मसले दे विच कहा है कि सुधीर सूरी दे कोल मौजूदा 12 गनमैन सी और 12 गनमैन मौके दे उत्ते किन्ने तैनात सी किन्ने नहीं इस बारे विस्तार नाल नहीं दस्सिया गया। हालांकि सिक्योरिटी किस नूं किन्नी दित्ती गई जां विदड्रॉ कीती गई इस मसले दे उत्ते भी पहला ही सरकार बुरी तरह घिर चुकी है हाई प्रोफाइल कतल केस के मामले दे विच। हुण असीं गल करदे हां कि जिहड़ा गिरफ्तारी बेशक दी हो चुकी है, डीजीपी ने इत्थों तक भी बयान दिता है कि 32 बोर के लाइसेंसी पिस्टल के नाल ये कतल कांड नूं अंजाम दिता गया। बहुती जानकारी सांझी नहीं की गई। हुण गल करदे हां सुधीर सूरी ते पहला परचा हेट स्पीच का कदों दर्ज होया। सब तो पहला हुण 2022 चल रहा ते तकरीबन 8 साल पहला 2014 दे विच हेट स्पीच का परचा सुधीर सूरी दे उत्ते दर्ज हुंदा है। ये भी दसदी है क्योंकि बहुत सारिया जथेबंदियां ने जिहड़ियां वख-वख भाईचारे दियां वो बनाईयां जांदियां ने। सारिਆਂ ਨੂੰ लोकतंत्री ढांचे दे विच अधिकार है, कोई भी जथेबंदी बना सकता है और अपने मकसद जिस दे विच हरेक दावा तो ही करता है कि असीं सांझीवालता का संदेश देना है और सेवा करनी है, सोसाइटी दे विच लोकां दी सेवा करनी है। वख-वख जथेबंदियां बनाईयां जांदियां ने, पर जेकर गल करिए हिंदू भाईचारे के नाम के उत्ते बनाईयां गईयां जथेबंदियां दी तां दर्जन तो वध गिणती है पंजाब दे अंदर जिहड़ी शिव सेना का नाम वरतदी है। और सुधीर सूरी जो जिस दा मुखी सी, जिस दा चेयरमैन सी, वो सी शिव सेना टकसाली, जिस दा प्रधान सी सुधीर सूरी। मुखी कह लो, प्रधान कह लो, मुख जिम्मेवारी सुधीर सूरी दे कोल सी। तां शिव सेना टकसाली की जिम्मेवारी जदों दी भी सुधीर सूरी दे कोल है तां 2014 दे विच हेट स्पीच का नफरती बयान देण दा पहला परचा दर्ज हो जाता है। इस तो बाद एक एक करके समय समय के उत्ते 2019 दे विच भी 20 दे विच भी इस तरह परचा जिहड़ा दर्ज होया। एक बार तां गिरफ्तारी है जिहड़ी इंदौर दे विच हुई, जिला अमृतसर तो तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर गिरफ्तारी पुलिस ने की सी सुधीर सूरी दी। उदों भी एक नफरती भाषण दिता गया सी, औरतों के खिलाफ भी इतराजयोग शब्द बोले गए सी, वीडियो जारी की गई सी क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी लाइव होके कोई भी वीडियो क्लिप बना के उसनों अपलोड करता है, रिलीज़ करता है। थोड़े ही समय दे विच जेकर कोई विवादित टिप्पणी हुंदी है उसनों फैलन लग्या बहुती देर नहीं लगती और IT सैल भी इस दे पिछे काम करते हैं जिस दे नाल इस तरह के नफरती भाषण है जिहड़े थोड़े समय दे विच वध लोकां तक पहुँचा दिते जाते हैं। फिर जिहड़े धर्म नूं सामने वाले नूं टारगेट किया जाता है उस पासियों भी रिएक्शन आउंदे ने, रिएक्शनरी वीडियोज़ आउंदे ने, क्लिप आउंदे ने, लिखती रूप दे विच भी, बोल के भी और सीधा आमो सामने होके भी झड़पां हुंदियां ने, जिस दे करके ये जिहड़े नफरती भाषण सी, नफरती बयान सी, वो लगातार वधदे रहे। तां हुण तक सुधीर सूरी दे उत्ते 5 हेट स्पीच दे नफरती भाषण देण दे मामले दर्ज ने।
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੰਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 5 ਫਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅੰਦੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰजेस ਐਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 153 ਧਾਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮੂਦਾਇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ 295 ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 153 ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 506 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 67B ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 5 ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਡਾ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਵੀ ਦੇਖੀ, 84 ਵੀ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰ ਨੇ 47 ਤੇ 84 ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੀੜ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਣਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਕੁ ਟੋਟੜੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ
ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ CID ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।